గుంటూరు ఆక్స్ఫర్డ్ విద్యా సంస్థల స్పోర్ట్స్ మీట్ను ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ ప్రారంభించారు. స్పోర్ట్స్ మీట్కు హాజరైన ఎమ్మెల్యే దామచర్లకు విద్యార్థులు పుష్పాలతో ఘన స్వాగతం పలికారు. విద్యార్థుల నుండి ఎమ్మెల్యే జనార్దన్ క్రీడా వందనాన్ని స్వీకరించారు. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు క్రీడల్లో కూడా మంచి ప్రావీణ్యం సాధించాలని ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ఆకాంక్షించారు. క్రీడలు విద్యార్థులకు మానసిక వికాసాన్ని కలిగిస్తాయని, విద్యతో పాటు క్రీడలను కూడా సమానంగా స్వీకరించాలని సూచించారు. దాదాపు 600 మంది విద్యార్థులు ఈ పోటీలలో పాల్గొంటున్నారని గుంటూరు ఆక్స్ఫర్డ్ రీజనల్ ఇన్ఛార్జ్ ఎన్ వేణుగోపాల్ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో మేయర్ గంగాడ సుజాత, జిల్లా క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ కన్వీనర్ రాజరాజేశ్వరి, బ్రాంచ్ 1 ప్రిన్సిపల్ ఆలా పద్మ, బ్రాంచ్ 2 ప్రిన్సిపల్ అల్లం కిరణ్, వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ కనకదుర్గ, కోలా శ్రీదేవి, ఉపాధ్యాయ మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ ఉంది. Presenting and avoiding the rules which bound them, committing themselves to a sport. Amendment for the oath-taking ceremony along with the ground rules and regulations which govern them for the honor of sports and glory of the nation. ఇప్పటిదాకా నువ్వు అనలేదు మావా. సార్ మీరు అడిపోండి సార్. అలాగే ఉన్నాం. Sports meet for the year 24-20. Our CEO, Mr. Sunny sir, and Principal of Number 1, Padma Madam, and Principal Number 2, Mr. Kiran sir, all are ready. The balloons represent the dreams of participants from each house, adventurers, inventors, narrators, and mentors to participate and individually reach the sky in their efforts. Right. Leave it, sir. ఇంకొద్దిగా వెనక్కి జరగాలి.
అబ్బాయి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓయ్, మావా. Okay, on your mark. Just go back all of you. Down to up. కానీ వెనక వాడి. You finish it. One. On your mark. Sit. That's it. Come on. Sorry. You don't go. First let him come. Down. Up. Sorry. Ready. Gun sound. That's it. Come on. Pinos. మేడం గారు And third place go to Blues. శేఖర్ Right. Sir, one photo. Girls. Stop, girls. Flags, please. Honorable Chief Guest, Sri Damachalla Janardhan Mohan. సార్ ఒక్కరు వెనక రండి Now సార్. I request Sri Madam to honor the Mayor Madam, Governor Sujata Madam with the shawl and the memento. ప్లీజ్ రిమూవ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే సార్. వెళ్ళండి వెళ్ళండి. Karnataka, every year we want to celebrate sports meet. The sports meet is a create the competitive spirit between the children's mind, and as well as we have hired the American Garden house system, that is red house, blue house, green house and yellow house. We will all houses create the competitive spirit of the students' mind for the reason of sports meet. శ్రీ దామచల జనార్దన్ గారు ఎమ్మెల్యే ఒంగోలు, our guest of honor శ్రీమతి గంగాల సురేఖ గారు, మేయర్ ఆఫ్ ఒంగోలు, and other distinguished guests, P. కిషోర్ బాబు గారు, ఎమ్మెల్యే ఒంగోలు, and G. రాజేశ్వరి గారు, DS0 ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్, and also our RSA and Sunny sir, CEO. We are very happy to have all of you on Oxford Sports Day, sir. Thank you for coming here. In 2006, there was a Ranji match going on between Delhi and Bangalore. So Delhi was losing wickets. Bangalore played first batting, and then Delhi was playing the match. Because Delhi was losing the match and so many wickets fell. Suddenly, one small kid, 17 years old, he entered the ground and he started playing beautifully. By the end of the day, he scored 40 runs and only one day was left for the game to finish. And he was thinking about the game to next day, that we want to play well and we want others to notice his performance. Suddenly, in front of a phone call came to him from his family, saying that his father has expired. And tomorrow is the decider, and he has to focus fully. So, next day morning, this guy went back to the ground, played beautifully, and he scored a century, and his team won the match. Delhi team won the match. అందరికీ కూడా నా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే స్పోర్ట్స్ యానివర్సరీకి వచ్చేసిన బాలబాలికలు అందరికీ కూడా నా శుభాశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను. చాలా చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం నేను ఎప్పుడు మీతోనే ఉంటున్నాను. మీ యొక్క ప్రతి అచీవ్మెంట్లో కానివ్వండి, ప్రతి కార్యక్రమంలో నేను ఎప్పుడు కూడా మీతోనే ఉంటూ మీతోనే నడుస్తూ మీ యొక్క అభివృద్ధిలో నాకు కూడా కొంత భాగస్వామ్యంగా ఇస్తున్నందుకు నేను మరీ ఒక స్కూల్ యాజమాన్యానికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. స్పోర్ట్స్ డే అంటేనే పిల్లలకి ఎంతో ఇష్టమయ్యే రోజు.
ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆటపాటలతో మరి డాన్స్లతో మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్తో అందరూ కూడా ఆడించడం. తర్వాత మళ్ళీ మనకి త్వరలో ఎగ్జామ్స్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్స్కి మళ్ళీ సీరియస్గా చదువుకోవడం ప్రశాంతం జరుగుతున్న అనుభవవుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ అనేది మనకి రెడ్ హౌస్, బ్లూ హౌస్, గ్రీన్ హౌస్ అండ్ ఎల్లో హౌస్ మీరందరూ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ప్రతి సంవత్సరము ఏదో ఒక హౌస్ కి ఫస్ట్ ప్రైజ్, తర్వాత సెకండ్ ప్రైజ్ అలా రావడం జరుగుతుంది. కానీ పార్టిసిపేట్స్ అందరూ బాగా ఆడతారు. ఆడిన వాళ్ళలో ఎవరైనా సరే గెలిచేది ఒక్కలే. గెలిచిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మరియు గెలిచిన వాళ్ళని అభినందించాలి. అలాగే ఓడిపోయిన నిరుత్సాహపడకుండా నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ గెలవాలనే ఒక గోల్ తోటి మరి ముందుకు రావాలి. ఇది మనకి ప్రసారం జరుగుతున్నటువంటి విషయం. పిల్లలందరూ కూడా ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్స్ లో ఉన్న పిల్లలందరూ చాలా డిసిప్లైన్డ్ గా మరి చదువు మీద ఒక ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే కాదు, కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎలాగంటే స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ కానివ్వండి, అలాగే మీకు ఈ లైబ్రరీ కానివ్వండి, ఇలాగ రకరకాల విషయాలు మనకు మోరల్ గా అంటే మీరు ఒక మెంటల్ కండిషన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడం కోసం అనేసి మోరల్ క్లాసెస్ అంటే డిసిప్లిన్ సంబంధించిన క్లాసెస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ తీసుకుంటూ మిగతా స్కూల్స్ కి ఆదర్శంగా ఉండడం అనేది నేను చాలా గర్వించే విషయం. ఎందుకంటే చదువు ఒక్కటే మన యొక్క తలరాత్రి మార్చేదానికి చదువు ఒకటే మార్గం. మీరందరూ కూడా ఏదో ఒక పర్ఫార్మెన్స్ మీకు అందరికీ కూడా ఉంటుంది. మీరు ఎందులో అయితే ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండి చదువుతో పాటు ఎక్స్ట్రా కోరికరల్ యాక్టివిటీస్ కనుక ఎందులో అయితే ఉంటుందో దాని మీద మీరు ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అయ్యే అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఒక్క చదువు ఒక్కటే ఇంటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి చదవడం, స్కూల్స్కి వస్తే చదవడం, ఎవరికి కూడా గేమ్స్ మీద కానీ స్పోర్ట్స్ మీద కానీ ఎవరికి అవగాహన లేదు. కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మనం చాలా చూస్తున్నాము, ఎవరికి కూడా సరైన గ్రౌండ్ కూడా లేదు. మరి ప్రభుత్వాలు అలాంటి స్కూల్స్ కూడా అసలు మామూలుగా అయితే పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వకూడదు. కానీ పిల్లలు ఎక్కువగా ఉండడము, అలాగే పిల్లల దగ్గర స్కూల్స్ కూడా ఉండడం వల్ల మరి ప్రభుత్వాలు కూడా పిల్లల యొక్క చదువు సేమ్గా ఉంటున్నారు కాబట్టి మిగతాందరికీ కూడా అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ లేకపోతే ప్రతి దానికి కూడా ప్రతి స్కూల్ కూడా ప్లే గ్రౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందువల్ల మన ఆక్స్ఫర్డ్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మరి ప్లే గ్రౌండ్ ఉండే స్పోర్ట్స్ తీసుకోవడము, అది బాగా ఆడించడము, తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ డే చేయడము, అందరూ గెలిపిన ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వడం అనేది మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి మార్గంగా నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి ఇలాగే ఇదే మంచి ఆపర్చునిటీ ముందుకు పోవాలి. మీ అందరూ కూడా మీ తల్లిదండ్రులు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఆక్స్ఫర్డ్ ఇప్పుడే మన వాళ్ళు చెప్పారు, మీ కాలేజీ మీ స్కూల్కి రావడం నేను ఫస్ట్ టైం, ఇదివరకు ఎప్పుడు కూడా రాలేదు. కాకపోతే దగ్గర 3 స్టేట్స్లో 35 స్కూల్స్ను కూడా ఈ కంపెనీ వాళ్ళు నడుపుతూ ఉంటాం. అదేవిధంగా 35,000 స్టూడెంట్స్ ఉంటాం. ఒక మంచి డిసిప్లైన్ ఆర్గనైజ్డ్ స్కిల్స్ ఉండే ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్లో ఎంతోమంది పిల్లలు కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా అంతా కూడా మంచి భవిష్యత్తులో వెళ్ళటం చాలా సంతోషం ఇది. కాబట్టి ఇంకా కూడా బాగా జరగాలి, వాళ్ళకి ఇంకా మంచి పేరు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్కి రావాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు రెడ్ హౌస్, బ్లూ హౌస్, అదేవిధంగా గ్రీన్ హౌస్, అదేవిధంగా ఎల్లో హౌస్ ఒక 4 టీమ్స్గా ఈరోజు ఏదైతే స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నా బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు ఫైనల్ కాబట్టి మీ అందరూ కూడా బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మీరు కూడా పెంచుకోండి. చదువుతో పాటు స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ ఉండాలి. ఈరోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో చదువుతో పాటు స్పోర్ట్స్ ఉంటేనే అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుకు వెళ్తారు. ఈరోజు ప్రభుత్వం కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కూడా అన్ని రకాలుగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కూడా మేము కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా స్టేడియం ఒకటి, ఇండోర్ స్టేడియం ఒకటి ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఒంగోలులో తొందరలోనే మనం కూడా ఈ మినీ స్టేడియం అనేది కాకుండా మెయిన్ ఐపీఎల్ అనేటట్టు క్రికెట్ స్టేడియం కూడా తీసుకొచ్చే పరిస్థితిలో మనం ముందుకు వెళ్తున్నామని చెప్పేసి కూడా మీకు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమం మమ్మల్ని కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు.